Astaghfirullahaladzim li wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. An Allah ya'fu anna wa an walidina wa an awladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alaina wa an jami'il muslimin wa an Allah yarzuqna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salah al-jasad wal ruh wa tawbat an-nasuh wa an Allah yarzuqna al-ilma wal amal wa ihfadhna min az-zayg wal zalal wa an Allah yarzuqna wa iyyahum tul al-umri ila fawqa 100 sinin fi sihhah kamilah wa afiyah kamilah والعلوم الدنيا والفهوم الثابتة والذكاء والنجابة والأعمال الصالحة المرضية والأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وأن الله يحشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأن الله يحفظنا وذريتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والأعهاد وكل فتنة وبؤس وضيق وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين سوء. أن الله يرزقنا وذريتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية على هذه النية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسقنا ربي خير مهيا صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأسه القلب واعف وانفع على محمد واكف المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد وفي المعادي واصرفه وارضى صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة عبادا صلى الله عليه الكرام حرمات دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه يدعون لهم بصدق ما حدا حال المودة هيا جل سجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا أحى والها النشوانا صلى الله عليه المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع فارسها صلى الله عليه بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه على المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وإلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه قل جميعا صلى الله عليه أنبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به من نانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه ممسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه وبين ماء فاستفق من غفرة عنا وقل قضانا صلى الله عليه أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها صلى الله عليه خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم
دائما حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إنسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوالى صلى الله عليه ترفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه الحمد لله جل بيدي ولا آتي أنا الجبال صلى الله عليه الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه ذكرى وصف محمد تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه أم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه ولد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المسعود عيانا صلى الله عليه وابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه يدعى حكيما شأنه قد ابتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه ورسول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا الله عليه وهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه إنما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي فتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه الفجر الأبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن، وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان. فدعا ثلاثا في خفاء فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا. وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى. خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا. ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان. ملك الجبال أتى فقال أطبقها، فقال لا بل أرتجي العثبان. أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا. عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا. بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا. فقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا. لا ينفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا. تعظيما لشأن محمد في فضله قرآنا. ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان. كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا. والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا. والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا. ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا. أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يا عظيم أنت العظيم جاد همنا
لطيف لم تزل أنت أزيل ما قد نزل إلى فضله خاطب الشفيع Adapun aturan berzikir diantaranya ketika la nafi itu wajahnya menghadap kepada arah qalbunya, kepada arah hatinya sebelah kiri, ya, kepada sebelah kiri. Begini. La ilaha, hanya ke atas sebelah kanan. Ya. La ilaha ke atas sini. La ilaha ke sini. Illanya ke sini. Illallahnya ke sini lagi. Ya. Allahnya ke hati lagi. Jadi la ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
La nafi pertama, la ilaha ini kita sambil minta kepada Allah untuk supaya kotoran-kotoran, karat-karat yang ada di dalam hati kita itu dibuang. Jadi seakan-akan kita melemparkan karat-karat yang ada di dalam hati. Kesombongannya kita buang. Kita minta dengan Allah hilangkan. Riyaknya dihilangkan, sum'ahnya dihilangkan, bencinya, ujubnya dan sebagainya. Semua penyakit-penyakit yang di dalam hati. La ilaha gitu. Itu membuang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Kemudian la ilaha, gerakan yang kedua dari kanan ke kiri, illallah, ya ke dalam lagi. Itu kita minta kepada Allah, dan gerakan itu agar supaya kebaikan-kebaikan atau sifat mahmudah yang di dalam hati itu Allah masukkan. Seperti apa? Punya mahabbah kepada Allah, punya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, punya sifat ikhlas, ya. Apalagi semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati. Jadi la ilaha itu pertama untuk menghilangkan karat-karat kotoran-kotoran hati. Illallah, ya, illallah memasukkan sifat-sifat terpuji ke dalam hati. Coba kita praktekkan sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ya? Makanya ini rata-rata guru-guru yang ngasih kami ini ijazah imamah ini naruhnya sebelah kiri. Jadi ada yang sebelah kanan begini di sini, ada yang di belakang, ada yang sebelah kiri. Nah kami kebanyakan guru-guru yang ngasih itu sebelah kiri. Ini syaratnya juga supaya arahnya ke kalbu kita, ke hati kita. Maka yang paling penting di dalam hidup itu ialah menjaga hati. Kata Rasulullah, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, artinya hati punya sifat terpuji dan hati punya hilang daripada sifat tercela, saluhal jasadu kullu. Maka jasadnya pelan-pelan akan ikut baik. Kalau hatinya bahagia, jasadnya bahagia. Kalau hatinya sedih, gundah gulana, jasadnya juga ikut. Maka dengan zikir itu kata Rasulullah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ketahui oleh kalian wahai umatku itu. Ala ketahui oleh kalian bidzikrillahi, dengan ingat Allah, dengan berzikir kepada Allah itu. Ini Rasulullah yang ngomong, tatmainnul qulub. Maka dia akan menenangkan hati. Nah, ketenangan itu sakinah, ya, mutmainnah yang kita cari di dalam kehidupan ini. Kata Rasulullah, caranya dengan berzikir. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Fa'lam, maka ketahui olehmu annahu, bahwasanya zikir yang tatmainnul qulub la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham ya? Ayo coba kita ulang lagi. Silahkan pakai gerakannya, tidak masalah ya. Yang penting sesuai adab, sesuai akhlak, jangan sambil minta kepada Allah dan sambil makin tanamkan keyakinannya kepada Allah bahwa yang ngasih nikmat itu Allah, bahwa yang muji Allah, ya, yang mentakdirkan segala apapun di alam semesta ini Allah. Semua yang terjadi tidak ada kecuali ketetapan Allah Ta'ala. Ya, coba lagi. Yang baca qasidah ini satu. Ini siapa? Ya, satu Sayyid Akbar dengan siapa? Rehan. Sama ya, Sayyid Akbar dengan Rehan saja. Qasidah yang tadi. Bacanya yang teks ini Qul ya azim, ya. Qul ya azim. Bayu sama apa? Si Yoga ikut zikir, semua ikut zikir dengan gerakan masing-masing. Silahkan mau pejam matanya boleh atau tidak, silahkan.
Ya, tapi tadi ya dengan khusyuk kita coba sampai qasidahnya selesai. Ya, bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. قل يا عظيم أنت العليم قد حمنا أمر عظيم وكل شيء حمنا
illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita mulai baca kitab Nasaihul Ibad, sama-sama kita dengarkan dakwah ya, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nawawi Ahmad, kemudian Ustadz Abdul Mubin, kemudian lagi Sayyid Abdul Rahman. Ya, silakan. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Yang sama-sama kami muliakan pengasuh beserta segenap majelis guru yang berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini, kemudian juga segenap santri putra maupun putri yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Pondok Pesantren Fathul Ulum Al Khair dalam rangka rutinitas kita membaca Maulid yang kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid dan rutinitas kita majelis seperti ini, besok di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kita jaminan daripada syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kumpulnya kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yazalul mu'min fi ziyadati fi dinihi ma lam yakul al-haram wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah. Kata Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kualitas agama seorang mukmin senantiasa akan bertambah selama yang pertama dia tidak mengkonsumsi barang haram, tidak masuk ke dalam perutnya, tidak menjadi darah dagingnya sesuatu yang haram, maka akan bertambahlah kualitas daripada agama orang tersebut. Yang kedua, barang siapa yang menjauhi ulama,
maka hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, berbahagialah kita yang terus menerus dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa terus bersama dengan ulama, bisa terus bersama dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, buta dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang jauh dari ulama, orang yang tidak mau berkumpul dengan ulama, maka ketaatannya kepada Allah makin lama makin terkikis. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa minha fikratun fi wa'dillah, ya kan? Annal fikrata ala khamsati aujuh. Cara berpikir itu ada 5. Kemarin ya, kita ulang sedikit. Cara berpikir itu ada 5. Yang pertama, fikratun fi ayatillah, berpikir di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaan Allah itu difikirkan. Tidak bisa ada, tidak bisa jadi illa biiznillah, kecuali semuanya atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzuru madza fis samawati wal ardh. Perhatikan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, itu pemikiran yang pertama. Memikirkan tentang ciptaan Allah, itu yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Jadi kalau memperhatikan ciptaan Allah di alam semesta ini, yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Hasilnya akan menambah keyakinan kepada Allah, menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti kita punya pikiran ke arah situ. Satu. Yang kedua, fikratun fi alaillah. Cara berpikir yang kedua adalah memikirkan dengan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Jadi mafhum mukhalafahnya, yang kada nikmat jangan dipikirkan, tapi dicarikan solusi. Ya kan? Kalau fikratun fi alaillah, nikmat dipikir, ya kan? Nikmat dipikir. Kalau nikmah itu lawan dari ni'mah, pakai qaf, nikmah, ya, itu jangan dipikir. Kalau kita pikir, mudah untuk tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ya, ingat hadis qudsi kepada hadis firman Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, malam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala bala'i. Siapa orang yang tidak ridho, siapa orang yang tidak bersyukur dengan nikmat aku, siapa orang yang tidak sabar dengan bala yang aku sampaikan kepada dia, ujian yang aku berikan kepada seseorang itu, dan siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, falyakhruj min bainil ardi was sama, maka suruh keluar aja dari bumiku, kata Allah. Kita ini dibagi Allah hidup, itu nikmat besar. Tapi Allah uji dalam kehidupan kita tadi. Siapa yang kada ridho, kata Allah, siapa yang kada syukur dengan nikmat yang masih ada yang banyak itu, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang 1, 2, 3 itu,
Kan kalau ujian kan bisa dihitung. Ya kan? Siapa yang tidak sabar? Falyakhruj min bainil ardi was sama. Wahai Musa, suruh aja orang tuh keluar dari bumiku nih. Ini bumi saya. Ini alam saya. Ciptaan saya. Kalau kalian itu cari aja bumi yang lain. Kan gitu? Cari bumi yang lain, keluar ke sana, planet mana. Cari yang bukan milik Allah. Kalau kalian itu dengan keputusan Allah, waliyatlub rabban siwai, dan suruhnya cari Tuhan selain saya. Ada tak Tuhan selain Allah? Ada tak bumi selain milik Allah? Ada tak alam selain milik Allah? Ada. Ada alam selain milik Allah? Ada makhluk selain milik Allah? Hah? Kalau tidak ada, kesimpulannya kita sudah dipaksa Allah, kita harus ridho. Kita dipaksa Allah, kalau dapat nikmat harus syukur. Kita dipaksa Allah, kalau diuji harus sabar. Berarti kita harus tahan uji, kemudian tahu diri, ya kan? Tahan uji, satu. Kedua apa? Tahu diri, kalau dapat nikmat. Tahan uji, yaitu sabar. Kemudian tahu diri kalau kita dapat nikmat. Itu. Kalau yang kita pikir adalah nikmat yang kita pikir, ya kan? Kayak kau umpama kehilangan duit 10 juta. Tapi kalau lihat aset masih punya 1 juta. Itu yang dipikir 1 juta aja. Maksudnya itu mengelola pikiran. Yang 10 juta hilang bagaimana? Jangan dipikirkan, tapi cari solusi supaya dapat lagi. Paham? Paham enggak? Jangan pikirkan. Karena kalau orang itu memasukkan pikirannya, artinya memasukkan dunia itu ke dalam hatinya, itu tanda bahwa di dalam hati itu mesti punya sifat mazmumah, punya sifat tercela di dalam hati. Karena dunianya sampai ke hati, kan? Kenapa? Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Jadi Allah di dalam hati itu. Selain Allah kalau boleh masuk. Bila masalah masuk ke hati, kecampur dah. Jadi kayak mana? Kalau hilang 10 juta, sisanya 1 juta. Yang dipikir 1 jutanya aja. Yang 10-nya carikan solusi. Ini berat ini. Nyambat nyaman. Tapi mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, agar kita itu yang kita pikir nikmat aja, supaya bahagia terus, sehingga kabullah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Punya masalah ada? Punya banyak. Masalah banyak. Tapi bahagia ada? Saya punya Allah. Saya punya Allah. Makanya ada pilihan. Dia bercerita nih, ada orang kaya betul, sampai naikkan haji sampai hampir sekampung dinaikkannya haji. Sekampung, bayangkan, bukan sedikit. Sekampungan dinaikkannya haji plus pula. Ya kan? Haji plus. Nah, jadi singkat cerita ada yang tertinggal di kampung tuh. Kada dibawain naik haji. Yaitu kalau ingat ini riwayatnya, apa ngarannya, Bang hari ngaran lah. Katanya gini. Jadi yang berdua yang kada umpat naik haji ini bukan diran, Sarip awan si orang yang bawa naik haji tadi. Nah, kata dua orang ini, awan ini katanya sudah memang miskin. Ya, padahal kita yang paling berhak tuh dibawain naik haji. Macam-macam dia ngomel macam-macam. Lalu kawannya yang bijak ngomong, kita tidak usah membicarakan yang kita tidak punya. Nah, kita tidak usah membicarakan yang kita tidak punya. Kita tidak punya duit, dosa bicara duit. Kita tidak punya kebun, dosa bicara kebun. Kita tidak punya ini, dosa bicara itu. Tapi kita punya Allah. Mari kita bicarakan Allah saja. Ya kan? Kita cuma punya Allah katanya. Ya sudah, yang kita bicarakan Allah. Artinya yang kita pikirkan itu Allah. Masalah alam semesta ini sudah Allah ngatur, jangan lupa mikir. Kalau umpat campur sedikit aja minik tuh. Iya kan? Yang alam semesta ini kan yang mikir siapa? Lahu ma fis samawati wal ardh. Milik Allah semua yang ada di bumi
dan di langit. Lillahi ma, hari-hari kita baca ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fawal ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni ya'lamu baina aydihim wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ya kan? Terus wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Udah Allah udah katakan, aku yang ngatur dunia ini, kau jangan bercampur. Sekali kita bercampur, minik lah. Kada bukan bagian kita mikir dunia ini. Yang mikir Allah. Allah sudah katakan, jangan bercampur. Ini milik saya, jangan bercampur mikir. Jadi yang kau pikir apa? Jadi pikiran kita harus kita kelola. Jangan virus-virus kada baik masuk ke pikiran kita, merusak pikiran kita. Yang harusnya kita mikirkan nikmat aja, mikirkan nikmat aja. Lalu kita umpat mikirkan dunia. Saya ingin merubah dunia. Nah, ini kayaknya di bumi ini kan sudah hampir penuh penduduk di bumi ini. Harus ada kehidupan di planet lain. Iya kan? Harus ada kehidupan di planet lain. Tuh mulai pesawat menghadi jurusannya. Artinya kita berkarya saja, ya kan? Bercita-cita saja. Dan orang mukmin harus punya harapan, punya cita-cita, karena dia punya Allah. Tapi jangan umpat mengatur dunia, termasuk dunia kehidupannya seorang. Kehidupannya seorang termasuk dunia, jangan umpat mengatur. Nah itu fikrotun fi alail illah, yang dipikirkan nikmat. Kenapa harus begitu? Yatawalladu minha al-mahabbah. Kalau ini yang dipikirkan itu nikmat aja, maka yang timbul di dalam hatinya adalah cinta lawan Allah, sang pencipta alam semesta, sang pencipta nikmat, dan akan timbul rasa syukur, al-mahabbah wasyukur. Itu kalau dipikirkan nikmat. Mafhum mukhalafahnya, kalau yang dipikirkannya ujian terus, bala terus, yang dipikirnya bala. Aduh. Ya kan? Yang dipikir tuh ujian terus. Yang dipikirnya ujian, bukan mencari solusi dalam ujian. Kalau mencari solusi di dalam masalah itu ibadah. Betul enggak? Betul enggak? Kau luka, apa solusinya biar darahnya kada keluar terus? Tampal. Dia bukan ditampar, tampal. Itu cari solusi dah. Ibadah itu. Tapi kalau kau pikirkan luka nih, darah keluar tuh. Aduh. Darah terus keluaran, kau makin sadis, ya kan? Coba dipikir, ada darah nih, ada darah nih. Aha. Itu ibadah. Parut lapar. Aduh. Pikirkan solusinya supaya parut tadi jangan lagi sakit. Harus diisi nih parut. Bagaimana caranya? Dia cari nasi. Ya kan? Jangan sabar aja. Itu Allah sedang menyiapkan ibadah baru di situ. Pertama, ibadah sabar dah orang. Yang kedua, dia mau berusaha dah. Iya dah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kayak orang lagi keminikan, kada paham pelajaran. Halo, minik aku. Halo. Saya putuskan ampe. Saya putuskan ampe. Kenapa nak maka ampe? Nah, mama suka ada melihat kau di pondok naga. Gak ada harapan. Ini utak nih gak ada beisi lagi. Utak ini dan gak ada mampu lagi. Jadi bila belajaran, kau belajar nahu, ya belajar nahu. Yang dipikiran apa?
Paham kata Senawi. Ustaznya aja kayak kada suaan dong, hafalan terus dia. Hafalan terus. Aduh. Itu jangan dipikirkan, pola pikiran dirubah. Yang dipikir nikmat. Kau punya beban MRT berapa bait? Baitnya aja kada tahu. Yang anak dihafal MRT, baitnya aja kada tahu. Cita-cita tuh kada ada lalu. Siapa yang ngapal MRT ya? Siapa yang ngapal MRT? Berapa MRT tuh sampai habis? 205 berapa bulan selesai? Punya cita-cita. Orang mukmin itu harus punya harapan besar. Dia punya Allah. Paham enggak? Jangan 254. Itu pola pikirnya dirubah. Sekarang hafal berapa? Syukuri. 75 syukuri. Kalau udah bersyukur la azidannakum, Allah tambah. Bagaimana cara menjalankan syukur itu? Cara menjalankan syukur itu kalau nya baik tambahi. Paham enggak? Kalau nya baik tambahi. Hafal berapa? 75. Itu yang dipikir, alhamdulillah ternyata aku bisa hafal 75. Ternyata otakku ini bukan otak udang. Aku bisa ngapal berapa? 75. Artinya apa? Yang dipikir nikmat. Ya, yang dipikir nikmat. 75 nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Sisanya berapa yang belum hafal? Yang 75, 254. Mana ketemu 150? Makanya belajar matematika itu masuk. Jadi mentang-mentang belajar nahu matematika ini dunia katanya. Ini dunia. Kami cari akhirat cuman di sini. Ini dunia tak penting ini. Itu jadi tokeh nior karena gue ditaruh cinta. Berapa? Ya kayak itulah kira-kira. Orang hanya mikir agak ya. 179 ini masalah belum? Masalah bukan? Masalah. 75 nikmat. 75-nya pikirkan. Kalau yang mikir yang timbul apa? Al-mahabbatu wasyukru. Yang timbul cinta. Ternyata aku bisa hafal ini 75. Ya kan? Yang timbul apa? Syukur. Senang hatinya udah hafal 75 tuh. Lalu yang dipikir dengan masalah yang berapa tadi? 100. Nah, kira-kira itu masalah enggak? Masalah. Jangan dipikirkan, tapi dicarikan solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya subuh bangun jam 3. Solusinya nih, aku sambatkan nih. Bangunnya jam 3. Sembahyang taubat karena banyak dosa. Sembahyang hajat karena banyak keperluan. Sembahyang tahajud supaya Allah angkat derajatnya. Sembahyang witir. Ya dah. Nah, ibadah itu duduk menghadap kiblat. Ya Allah, saya mau ngafal ini. Sebagaimana nikmat yang engkau berikan semalam 75. Tambahi. Tambahi ini otak milik engkau. Ya kan? Kemampuan milik engkau. Saya tahan duduk jam 3 sampai jam 4 ini. Apa? Yasha. Sesuatu yang engkau kehendak hafalkan, kan adakah? Kan gitu. Artinya saking mesranya dengan Allah. Yang difikirnya apa? Nikmat. Urusan masalah tidak dipikir tapi dicari solusi. Sampai ke subuh aku mau kada hafal itu memang parah pada undang lagi. Enggak bujuran. Buktinya 75 hafal. Yang hafal 100 yang berarti ya katakan. Ada? Coba kalau yang dapat 100, saya kenapa masalahnya? Nikmat itu Tuhan. Kadang kau yang hebat. Siapa dapat 100? Siapa yang hafal Alfiah? Ayo Senawi. Kayak kiranya lah kok Ustaz Nawawi ini suruh aja menghafal. Si itu menghafal bahari. Sang kamu guru nih nyuruh.
Sidin tuh mau hafal. Yang hafal jurumiyah coba. Yang hafal jurumiyah angkat tangan. Hah? Jurumiyah hafal gak? Allah bisa kasih kalian hafal jurumiyah gak? Bisa gak Allah ngasih paham? Mustahil gak kira-kira? Kalau kau sekali lagi bersandar Imriti ka jurmiyah ka Fathul Qari, Fathul Mu'in atau kitab apapun, bersandar ke otakmu, kada lebih dari gundang sama ciptaan Tuhan. Jujuran sama pada ciptaan tuh. Tapi kalau kau bersandar dengan Allah, kau bersandar dengan karunia Allah, kau bersandar sadari bahwa itu nikmat Allah, mustahil tak? Mustahil tak kau hafal Quran? Mustahil tak paham, hafal, Imriti, Alfiyah? Mustahil tak? Ayo yang dipikirkan nikmat. Alhamdulillah aku ini bisa ngaji, sudah tahu dari alif. Jangan berpikir terbalik. Kalau dia pikir apanya mondok kayak ini nih, setengah tahun belum bisa ngaji, boleh nggak? Boleh. Percuma kalau di sini. Nah, coba ini pikir nikmatnya. Dibalik. Jadi pola pikir, kalau dia yang dipikirnya adalah nikmat terus, ya nikmat terus, maka yang timbul apa? Cinta lawan Tuhan, bersyukur. Sebaliknya kalau yang dipikirnya ujian, bala, terus yang dipikirnya yang timbul sarik lawan Tuhan, ya kan? Dan kada ridho dengan keputusan Allah. Kada ridho ya lawan keputusan Allah. Itu kalau kada apa yang dipikir selalu ujian. Jadi ingat tadi ya, ujian jangan dimasukkan ke fikrah kita, pikiran kita yang bersih ini. Cukup nikmat yang dipikir. Tapi masalah kita carikan solusi, karena itu bentuk ibadah baru yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sedang diuji. Oke. Fikratun fi wa'dillah yang ketiga. Di dua sudah. Di pola pikir, cara berpikir jangan sampai pikiran kita rusak disebabkan oleh rehat. Rehat. Ini rehat teman dong dari tadi mikirkan budak tuh. Kada ditagur, kada sadarnya. Wa minha sikit ya. Wa minha dan yaitu setengah di antaranya. Wa minha dan yaitu setengah daripadanya. Daripadanya mana nih? Ala khamsah. Hah? Ala khamsah. Khamsati aujuh. Yang ketiga, fikratun fi wa'dillahi ta'ala, bermula berfikir di dalam janji Allah ta'ala. Allah punya janji tak dengan hambanya? Jawab. Allah punya janji tak dengan hamba? Ayo jawab yang serius. Allah punya janji tak dengan kalian? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bukan zat, bukan Tuhan yang kerap membuli orang. Allah bukan zat yang sering menipu masyarakat. Allah bukan penipu. Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Sekali Allah menyalahi janji, bukan Tuhan dia. Allah tantang. Aku kada pernah mengkhianati janji. Sekarang Allah punya janji dengan kalian. Apa janji Allah? Ud'uni, kada pakai fa. Ud'uni astajib. Ya, ud'uni. Apa lagi janji Allah? Apa lagi janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Apa lagi janji Allah? Sangat banyak janji Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi berataan, ya kan? Illal ladzina amanu, kalau nya beriman, wa 'amilus shalihat, dan nya beramal saleh, itu kan rugi itu Tuhan. Itu janji Tuhan enggak? Allah berjanji enggak kalau kita beriman dan beramal saleh rugi enggak? Rugi apa enggak? Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Ya kan? Sesungguhnya semua yang manusia, selain manusia kada masuk. Khusus manusia khitabnya, insan manusia. Ya. Semua manusia lafi khusrin, sungguh rugi berataan. Hidup mati cuma, kada ada jadi tanah cuma, kada pakai.
Ya, atau jadi bahan bakar api neraka cuman kada apa ngarannya, kada diperlukan nih, kada ada apa ngaran itu, kada ada artinya hidup. La fi khus illal ladzina amanu, janji Tuhan. Kada bakal rugi orang alladzina amanu, yang beriman. Beriman enggak kepada Allah? Nah, jangan main-mainkan iman. Jangan pernah main-mainkan dengan iman. Itu barang mahal itu. Jaga baik-baik, simpan rapi-rapi, jangan dicampur. Karena kalau emas ya dicampur dengan plastik, jadi emas plastik ngarannya murah. Ya kan? Ya, emas dicampur dengan tembaga, jadi emas tembaga ngarannya. Emas dicampur dengan orang Jawa, jadi emas Jawa namanya. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Itu orang-orang yang beriman. Kita yang banyak amal. Duduk begini amal enggak? Amal soleh. Kita sholat, amal soleh bukan? Kita menjaga sholat, amal soleh bukan? Kita berusaha, amal soleh bukan? Berusaha nyari rezeki yang halal, amal soleh bukan? Kita tahajud, amal soleh enggak? Kita menghafalkan ilmu agama, amal soleh enggak? Kita sabar untuk nuntut ilmu, amal soleh enggak? Kita berbakti ke guru, amal soleh enggak? Berbakti kepada kedua orang tua, amal soleh bukan? Kita duluan pergi ke masjid, amal soleh bukan? Kita wudhu yang sempurna, amal soleh enggak? Ingat, itu kada rugi ya Tuhan. Nah, kau percaya dengan Tuhan kah? Atau dengan siapa? Kalau Allah katakan kada rugi, mafhumnya apa? Berarti untung. Paham gak? Amunnya kada rugi berarti untung. Berjualan ini kayak apa aja pian rugi kah? Kada kah? Aku ini aja kada rugi kada, cuman kada ada untung. Mustahil. Ada orang berjualan aku ini kada rugi tapi kada untung, itu mustahil. Jelas rugi dah, waktu habis. Ya kah? Memang duitnya kada bertambah berkurang, tapi waktunya rugi kan untung? Ya rugi, jadi kada ada. Artinya apa? Kalau orang berusaha mesti kalau kada rugi untung. Jadi kalau kalian nih semangat beramal soleh, Allah janji tuh. Apa janji Allah? Kada bakal rugi. Artinya apa? Untung. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Saling menyampaikan kebenaran, saling menasihati kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Saling mensabarkan. Sabar. Ya. Saling menyampaikan kebaikan. Yang hak disampaikan. Deng, ini salah nih. Ini menurut fikih berdosa ini. Deng, ini salah. Ini menurut akhlak kada cocok nih. Yang hak disampaikan kepada orang. Ya makanya santri itu diajari dakwah, diajari menyampaikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang. Wa tawassaw. Agar apa? Agar dia tidak rugi. Mafhumnya apa? Agar ini jadi anak beuntung betua. Ya kan? Beuntung betua. Kalau sudah jadi orang beuntung ini, kada kawa lagi. Dikali-kali kan kada kawa. Kada kawa. Tukari berapapun kada laku lagi. Kada sanggup orang nukarinya, beuntung di sisi Allah. Paham? Itu atur pola pikir. Artinya pikirkan Allah berjanji. Pikirkan Allah berjanji dan Allah kada bakal mengingkari janji. Iya tak? Allah juga pernah menyampaikan begini. Ya, Allah juga pernah menyampaikan begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Quran Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Janji Tuhan juga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Janji Tuhan juga. Napa lagi rehan? Allah berjanji, mana janji Allah lagi? Coba cari. Apa janji Allah? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ya kan? Allah berjanji
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Janji Tuhan. Apalagi wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina wa'amilus salihati la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Apa lagi janji Allah? Innal abrara lafi na'im. Allahu akbar. Mic-nya bagus, mantap Pak ya. Turun mic-nya. Amun mic harap nih, tahu lah ya mic harap nih. Apa tuh? Bakuriakin, mantap suaranya. Coba tes. Kuriakan karuan, mantap suaranya. Ada aplikasinya ini. Ada aplikasinya. Suara kayak cacing kepanasan pun kayak kambing dicucuk di burit. Ya, itu ada aplikasinya sudah. Jadi kalau hendak menggombal di sosmed itu kalau menggigil tubuh ini melihat. Nah, itu bisa kayak itu tuh. Atau lagu ini. Apa? Itu lagu ini nah, apa judulnya? Apa Rehan lagu ini? Tiara. Oh, tahu aku juga. Itu nyanyi di aplikasi ini untuk aja harapnya suara abang abang masuk tak? Bukan itu yang kopi hilang abang saya. Bang John. Abang siapa? Dendi. Nah, Bang Dendi. Tiara kata Bang Dendi. Allah, mudahan bahagiaan bertahan. Berpikir pola pikir yang ketiga apa? Berpikir janji Tuhan, banyak janji lawan kita. Tagihi janji Tuhan banyak-banyak. Ya kan? Tagihi janji Tuhan banyak-banyak. Tapi yang keempat, wa minha, dan itu setengah daripadanya fikratun fi wahyillah, tapi berpikir juga lawan ancaman Tuhan. Jadi pikirkan Allah punya janji banyak, tapi Allah juga punya ancaman banyak. Kita teruskan dulu. Berpikir dengan janji Allah lil a'mali, kepada amal-amal. Allati, rupanya a'mal, wasofa, yang telah mensifati Allahu oleh Allah BH dengannya amal. Imalah kan? Ya, bismillahi majreha, ya kan? Wasafallahu BH. Yang di Jambi plat Honda tuh BH, jadi ada dulu orang bertakon, Bu, jadinya kata polisi, BH yang mana? Lah polisi ini ditampar ibu-ibu tuh. Tersopan kamu mau mentang-mentang polisi gitu. Kata polisi itu tuh plat nomor mana? Ya kan kalau di Jambi BH, kalau BH nya mana kata polisi itu? Cari karena tampar ini. Maksudnya plat nomor. Kalau kita di sini apa? BM kan? Jangan membayangkan yang ada tahu, dosa lah, dosa. Bayangkan nikmat aja. Ya, bayangkan nikmat yang ada aja. Jangan yang kada paham hayal sampai ke langit ke-10. Itu hayal ke hayal. Ya binian juga, hayal ke hayalnya nah. Jadi gak usah memikir yang ada, yang ada aja. Nah itu yang ada BM aja dipikir. Ya allati wasafallahu biha auliya'ahu akan para wali-walinya Allah. Auliya'ahu akan para wali-walinya Allah. Wa fima, dan pada kebaikan. Wa fima, dan pada kebaikan a'adda
a'adda yang a'adda yang telah menyiapkan atau menyajikan, a'adda yang telah menyajikan atau yang telah menyiapkan oleh Allah lahum bagi mereka amal-amal yang Allah telah siapkan. Ini amal baik, ini amal buntat, ada ya, yang amal baik digawi, yang amal buntat jangan digawi. Minal khair, daripada kebaikan, al-ajili di dunia, wal ajili dan di akhirat nanti. Al ajili di dunia, wal ajili dan di akhirat. Nah, berpikir Allah punya janji banyak. Apa janji Allah? Kepada amal-amal yang Allah sifati kepada dia. Kalau hendak jadi kekasihku, hendak para kawan aku gini amalnya. Kenapa? Amal wali lah. Amal wali apa? Kalau dia diuji dia sabar. Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Itu amalan wali kalau. Ya, itu juga ada protes lawan ciptaan Tuhan. Ya, ada protes, ada suudzon dengan makhluk. Ya, husnudzon billah wa husnudzon wa suudzon bin nafs. Suudzon lawan diri seorang. Husnudzon dengan orang, husnudzon dengan Allah, suudzon dengan diri seorang. Jangan husnuzon lawan diri seorang. Aku ini dah baik, dah mantap sudah aku nih. Apa udah sembahyang udah seminggu sekali sudah. Untung itu ya, untung benar. Seminggu sekali. Orang tuh bang. Itu karena aja kebanyakan husnuzon lawan diri seorang. Suuzon lawan diri. Jangan kalau aku cuma sembahyang seminggu sekali nih Allah siksa. Gairah kan suuzon tuh. Nah kalau nya suuzon, lalu nya sembahyang tiap hari. Jangan-jangan kalau aku cuman sembahyang ini kadang mengkodok yang lawas-lawas masih disiksa. Suudzon gak ada? Akhirnya dikodoi. Sebelum subuh dia orang tahajud, dia usolli fardhu subhi qodok. Orang tahajudan ini katanya usolli fardhu isya qodokan, usolli fardhu zuhri qodokan lillahi ta'ala. Itu. Karena suudzon lawan diri. Dah. Qala ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman, maka apakah bermula orang karena yang ada oleh man mukminan yaitu beriman, kaman yaitu seperti orang, karena yang ada oleh man fasiqan yaitu orang fasiqo, fasik atau kafir maknanya. La yastawun yaitu tidak sama oleh mereka. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah. Si kuat Afaman kana mu'minan minang ya. Afaman kana mu'minan kaman soalnya kita ya afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Kada sama kata Allah. Oh, apakah sama tuh pertanyaan itu maksudnya? Artinya Allah mengingkari. Kada sama intinya. Orang yang fasik dengan orang mukmin. Kada sama. Arti kalau kada sama apa? Kalau kada sama apa maksudnya? Jauh berbeda. Sementara kita di dalam posisi orang-orang yang beruntung, Allah kasih iman, Allah kasih Islam. Nah itu fikirkan dengan janji Allah.
Kalau kita istiqomah di dalam keimanan ini, istiqomah di dalam ketakwaan ini, menjaga mata kita dari yang haram, jaga duit kita dari yang haram, jaga telinga kita dari yang haram, jaga mulut kita dari yang haram, jaga semua akad-akad yang ada di dalam Islam jangan sampai haram. Ya, semuanya kita jaga diri kita dari yang haram. Istiqomah di dalam mukmin, ingat dia kata Allah, aku berjanji kan sama. Artinya apa? Mestinya dapat nikmat di dalam surga. Ya, istiqomah aja, istiqomah di dalam keimanan. Jangan goyah lagi, kalau goyah lagi. Kayak apakah hebatnya dunia ini? Gak ada apa-apa ya. Kita tahu juga dunia ini milik Allah. Kayak apakah hebatnya tuh? Timbul Power Rangers hanyar gak pulang? Ada apa-apa? Ya, ada apa-apa? Yang penting Allah, kita udah tahu Allah yang ciptakan. Ada apa-apa? Nah itu dipikir-pikir, jadikan pemikiran kita sebagai pola pikir kita yang terarah. 3 ini dulu. 1, pikirkan apa lawan ciptaan Tuhan, sehingga menimbulkan apa tadi? Fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yakin, wa minha fikratun fi ala'illah yatawalladu minha al-mahabbah wa syukur. Yang ketiga apa? Wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu minha ar-raghbatu, ya, ar-raghbatu. Nah, apa yang timbul? Ar-raghbatu, menyukai, fil akhirati, ke dalam akhirat. Nah, suka lawan akhirat jadinya. Kalau yang dipikir janji tuh Tuhan, mau yang dipikir ija budak tuh terus rehat kadingat mati lagi. Ya, tapi kalau yang diingat, yang di dalam pikiran, Allah punya banyak janji dengan kita dan kita yakini Allah tidak akan menyalahi janji, akan menimbulkan kesukaan kita, apalagi menimbulkan pikiran kita, diri kita untuk suka kepada akhirat, suka beramal akhirat, ya, menjadikan fasilitas-fasilitas Allah sebagai bentuk bekal kita ke dalam akhirat. Mohon maaf, ya, minta ampun, minta halal, minta ridho, berataan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang terguring maupun yang belum bersunat, ya, berataan minta halal, minta ridho. Kita bahagia aja berataan lagi, ya kan? Ya, bahagia aja berataan, gak usah banyak pikiran. Yang kita pikirkan cari solusi. Yang belum hafal mudahan ancam hafal, yang belum paham mudahan paham, yang malih bangun subuh mudahan dimudahkan Allah. Jangan lupa kuat lah, ketahuan benar, biasa aja, amin gitu. Ketahuan banget. Amin ya robbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat barokah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.